अब જોઈ રહ્યા છો વીટીવીનો વિશેષ કાર્યક્રમ વાસ્તવિક ફિઝિયોથેરાપીમાં આજે વાત કરીશું મૂલીગન થેરાપી શું છે, કેવી રીતે થાય છે, કયા કયા ભાગમાં કરવામાં આવે છે, બોડીના કેટલા જે જોઈન્ટ્સ છે તેમાં કરવામાં આવે છે, તે તમામ પ્રકારની વાત કરીશું અને કેવી રીતે કરવામાં આવે છે, એક્સપર્ટ્સ થ્રુ કરવામાં આવે છે, મશીનરી થ્રુ કરવામાં આવે છે, દરેક પ્રકારની ચર્ચા કરીશું. અત્યારે હાલ અમારી સાથે આ જ ચર્ચાનો દોર આગળ વધારવા માટે ફિઝિયો 35 સેન્ટરમાંથી અમારી સાથે સુરેન્દ્ર છાજર જે સીઈઓ ફાઉન્ડર છે તે ઉપસ્થિત છે અને ડોક્ટર અંજુમ સૈયદ અમારી સાથે ઉપસ્થિત છે. આ બંનેનું સ્વાગત છે. અંજુમજી, પહેલો સવાલ આપને પૂછવા માંગીશ કે આજે મૂલીગન થેરાપીની વાત કરવામાં આવી રહી છે અને ડિબેટની શરૂઆત જ મૂલીગન થેરાપીથી થઈ રહી છે. શું છે એકચ્યુઅલી મૂલીગન થેરાપી? સૌથી પહેલાં એ જ કહીશ કે મૂલીગન થેરાપી છે એને મેન્યુઅલ થેરાપી કહેવામાં આવે છે અને બ્રાયન મલીગન જે ન્યૂઝીલેન્ડથી છે એમને આ થેરાપીની સ્થાપના કરેલી છે. અને આ જે મૂલીગન થેરાપી છે એને શરીરના બધા જ જોઈન્ટ્સ ઉપર એપ્લાય કરવામાં આવે છે અને મૂલીગન થેરાપીને મોબિલાઇઝેશન વિથ મુવમેન્ટ પણ કહેવામાં આવે છે અને આ એક કાઇન્ડની મેન્યુઅલ થેરાપી છે. ચોક્કસથી આપે જે રીતે મેન્યુઅલ થેરાપીની વાત કરી, સુરેન્દ્રજી આપને પણ કંઈક કહેવું છે. 100%. See, physiotherapy is a basic treatment, but we are doing very advanced treatment. And without medicines, without machines. The best part is it is without the machines. So Mulligan therapy is an excellent therapy which very few people, बहुत कम लोगों को मालूम है कि Mulligan therapy इतनी फायदेमंद है. और मेरे सेंटर में जितने भी पेशेंट आए हैं आज तक उन्होंने काफी hundreds of patients have come. Every patient has been 100% recovered. 99.9% satisfaction ratio है इस थेरेपी से. And I request पूरे अहमदाबाद को रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि अभी मेरा तो ये पूरा महीना पेन फ्री अहमदाबाद करके हमारा मूवमेंट चल रहा है. यही थेरेपी को हम प्रमोट कर रहे हैं. प्लीज आइए, अपनी फैमिली में से जो जिसको भी पेन चल रहा है, नॉट ओनली नी, कोई भी शरीर का कोई भी पार्ट, तो मूलीगन थेरेपी उसके ऊपर दी जा सकती है. प्लीज आइए और इसका सेवा का लाभ उठाइए. ચોક્કસથી સુરેન્દ્રજી, આપે જે રીતે વાત કરી છે, અમારી પાસે વિડીયો પણ છે, આપ તે વિડીયો પણ જોઈ શકો છો અને મૂલીગન થેરાપી કેવી રીતે થાય છે તેમાં ચોક્કસ તમામ પ્રકારની આપને માહિતી પણ મળી જશે. Osteoarthritis of the knee joint without help of the belt. So we are placing the hands above the knee joint and one hand below the knee joint to stabilize the tibia. We'll give medial glide and ask the patient to straight the knee. Straight the knee. As you are seeing, I am moving my hands along with the movement. It is called mobilization with movement. It also helps in relief pain and range of motion problems in patients suffering from osteoarthritis of the knee joint. Here we are performing OA knee treatment with Mulligan with the help of belt, and we can place the patient in supine lying position and then we place the patient in supine lying and then place the belt, adjust the belt to give medial glide with the help of belt and to give counter pressure with the opposite hand. Then ask the patient to straighten out the knee. Okay? Straighten out. As you are looking, I am bending myself to maintain the glide. Again. And again. Up. Okay, relax. It will help OA patient in pain and restricted range of motions. Thank you. Here we are performing medial and lateral glide for OA knee. If the patient is having pain with diagnosis of osteoarthritis of the knee joint, then we can give this kind of glide in the painful joint area. So first of all, we will start by placing the foot on the table or the higher surface. The angle of the knee and hip should be above 90 degree. Means knee का bending 90 degree से ज़्यादा होना चाहिए. Then place the hands medially and laterally like this. Okay. Now give the medial glide and bend the knee and
bend the knee, bend it, bend it, bend it, bend it, bend it. Good, 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 good. And back. And back. And again. Bend the knee. Bend it. And back. Relax. We can give this glide. This is also used for self-treatment of ONE. We can teach the patient at home. 20 repetitions are required 2 to 3 times a day, and ask the patient, do not perform this without knowing this, or first of all perform this with supervision, then they can do it at home. Thank you so much. તો આપણે વિડીયો પણ જોયા અને એવું પણ બનતું હોય છે કે ક્યાંક કંઈક થાય છે અને તરત જ ડર લાગી રહેતો હોય છે કે હવે શું થશે આગળ, પણ હવે મૂંઝાવાની જરૂર નથી, કારણ કે આપની સામે અમદાવાદમાં પહેલી વખત ચોક્કસથી તેવું કહી શકાય મુલિગન થેરાપી આવી છે, જે બોડીના કોઈ પણ પાર્ટમાં થઈ શકે છે અને તેનાથી મૂંઝાવાની કોઈ જરૂર નથી. મશીનરી પણ ઉપયોગમાં કરવામાં નથી આવતી ને વિડીયોમાં પણ જોઈ શકાય છે કે ડોક્ટર કેવા સ્મૂધી વેથી તમને શીખવાડે છે અને આખી થેરાપી પણ બતાવે છે. તો ચર્ચામાં હવે ડોક્ટર મયુરભાઈ સોલંકી પણ જોડાઈ ચૂક્યા છે, જે ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ છે. મયુરભાઈ, વિડીયો બતાવ્યા ને તે પહેલા સુરેન્દ્રજી કીધું હતું કે ફાયદેમંદ છે મુલિગન થેરાપી. જાણવા માંગીશું કયા કયા પ્રકારના ફાયદા તેની સાથે જોડાયેલા છે. નોર્મલ આપણે જેવી ફિઝિયોથેરાપી ટ્રીટમેન્ટ લઈએ છીએ તો એમાં તમને એમાં અમુક થોડો ટાઈમ લાંબો લાગે છે, જ્યારે કે આ થેરાપીથી તમને પેઇન ફ્રી અને રિઝલ્ટ તરત મળી જાય છે, પ્લસ લાંબો ટાઈમ સુધી એનું મેન્ટેનન્સ બી રહે છે, પ્લસ તમને જે પેઇન છે એ જ ટાઈમ પર તમને ઓછો થઈને તરત જ તમને એનું રિઝલ્ટ જોવા મળે છે. પ્લસ તમે જ્યારે પણ કરો છો તો મીન્સ કે બીજી કોઈ મોબિલાઇઝેશન કે યુઝ કરો છો એના કરતાં તમને એનાથી 1/10 ટાઈમ તમને ઓછા ટાઈમમાં તમે કરી શકો છો. પ્લસ તમારે કોઈ બીજું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કે એવું જરૂરી નથી હોતું, ખાલી એક હેન્ડ સ્કિલ હોય છે જે તમે સ્પેશિયલાઇઝ કોઈ જોઈન્ટ પર કે એના પર એપ્લાય કરી શકો છો. ચોક્કસથી ડોક્ટર અંજુમ, આપને પણ પૂછવા માંગીશ કે આ મશીનરીનો ઉપયોગ કરવામાં નથી આવતો, પહેલી વખત કહી શકાય, એનાથી નથી ફાયદા પણ ડોક્ટર મયુરે જણાવ્યા છે. સાથે તે જાણવા માંગીશું કે કોઈ પણ એજના વ્યક્તિઓ પર આ ઉપયોગ કરી શકાય છે, તમને આ થેરાપી કરી શકાય છે? એક્ઝેક્ટલી, જે બી અડલ્ટ લોકો છે, આ પીડિયાટ્રિક પેશન્ટ્સમાં અમુક કન્ડિશન્સમાં જ થઈ શકે. અધર દેન દેટ એમના જો અગર જોઈન્ટ્સ ઇમેચ્યોર છે કે બીજી કોઈ કન્ડિશન છે તો એમાં મુલિગન થેરેપી એપ્લાય ના કરી શકાય. બાકી તો અડલ્ટ પેશન્ટ્સ અને જો બીજા કોઈ કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન્સ નથી એવા બધા જ પેશન્ટ્સમાં મુલિગન થેરાપી આપી શકાય છે. ચોક્કસથી. સુરેન્દ્રજી, આપે પણ વાત કરી હતી પેઇન ફ્રી અમદાવાદ મુવમેન્ટ વિશે, એના વિશે થોડું દર્શક મિત્રોને બ્રીફ કરશું કે શું હોય છે ખાસ તેમાં? पेन फ्री अहमदाबाद मूवमेंट फिजियो 35 का एक मूवमेंट है. एवरी ईयर हम जनवरी 1 से लेकर 31 जनवरी तक मेरे कोई भी सेंटर में अहमदाबाद के वासी जा सकते हैं, जहां पर कोई तरीके का उनको 1 रुपया भी पे करने की जरूरत नहीं है. फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन है और फ्री एक सेशन थेरेपी का होता है. इसीलिए ये थेरेपी फ्री करते हैं कि ताकि उनको एक थेरेपी में ही उनको समझ में आ जाए कि यहाँ क्या क्वालिटी और कितना इफेक्टिव थेरेपी हो रही है. उसके बाद में अगर उनको अच्छा लगे तो वो हमारे सेशंस ले सकते हैं, जितनी उनको जरूरत होगी उतनी सेशन हम देते हैं. ચોક્કસથી. સુરેન્દ્રજી, ફોન લાઈન પણ ખોલેલી છે, તેની સાથે પહેલા કોલર જોડી ચૂક્યા છે, તેમનો સવાલ પણ જાણી લેશું. મોહમ્મદ ખાન જોડાયા છે. મોહમ્મદજી, આપનો પ્રશ્ન પૂછો. હા, હલો સર. જી, પ્રશ્ન પૂછો. હા, મારા પગના અંદર, ડાબા પગના અંદર બહુ સખત દુખાવો છે. પગ થોડો બેન્ડ વળી ગયો છે અને ચાલવા બેસવામાં બધી રીતે તકલીફ પડે છે. તો મારે એને શું ઇલાજ કરાવવું, તમારા પાસે ઇલાજ કરાવવું છે? જી, ડોક્ટર અંજુમ. તમારી ઉંમર જણાવશો? મારી ઉંમર છે 61 યર્સ. ઓકે. અને તમે શું કામ કરતા હતા? તમારું ઓક્યુપેશન શું હતું? પહેલા તો મારે હોટલના કાઉન્ટર પર બેસતો હતો, પછી એવા બધા વેલ્ડિંગનું કામ હતું. બરાબર. ઓકે. અત્યારે તો ખાલી ફ્રી જ છું, આરામ જ કરું છું. ઓકે. તો હું એ જ કહીશ કે મે બી અર્લી સ્ટાર્ટ ઓફ ઓસ્ટિયોઆર્થ્રાઇટિસ હોઈ શકે છે, કારણ કે ઉંમર પણ 60+ છે અને જે પેઇન એમને કહ્યું એ પ્રમાણે એમને ડેલી એક્ટિવિટીઝમાં પેઇન છે, કે બેસવા ઉઠવામાં કે બેન્ડિંગ કરવામાં, એ રીતે એમને બધી મુવમેન્ટ્સમાં પેઇન છે.
તો 90% ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસ હોઈ શકે છે. આના સિવાય હું એ જ કહીશ કે તમે અગર અમદાવાદમાં છો તો અમારા સેન્ટર પર આવો અને એક મુલાકાત લઈ જુઓ. અને અત્યારે 31 સુધી એક ટ્રીટમેન્ટ સેશન પણ ફ્રી છે, તો તમે એક વખત આ વસ્તુનો એક્સપિરિયન્સ કરી જુઓ તો તમને પોતાને ખબર પડશે કે તમારો જોઈન્ટ અને જે મૂવમેન્ટ્સ તમારી છે એ કેટલી ઓછી હતી અને એના પછી કેટલી વધી છે, તમારું પેઇન લેવલ કેટલું ઇમ્પ્રૂવ થાય છે અને તમારી જે મસલ્સની તાકાત ઓછી થઈ ગઈ છે જેના કારણે જોઈન્ટ પર લોડ પડે છે, એ બધી વસ્તુઓ તમને એક્સપ્લેન કરવામાં આવશે અને તમને ઇન્ડિવિજ્યુઅલાઇઝ્ડ ફિઝિયોથેરાપી આપવામાં આવશે. ચોક્કસ ડોક્ટર મયુર, આ સાથે એક સવાલ એ પણ થઈ રહ્યો છે કે આ જે મુલુગન થેરાપી છે, રાઈટ, તે કોઈ સર્ટિફાઈડ ફિઝિયોથેરાપિસ્ટના સુપરવિઝનમાં કરવી જરૂરી બની જાય છે? ચોક્કસ. જ્યારે બી અમે લોકો જે કોર્સ કરીએ છીએ ફિઝિયોથેરાપીનો, તો એના અંદર આ થોડો ટોપિક શીખવાડવામાં આવે છે, બટ જે સ્કિલ્ડ જે હેન્ડ સ્કિલ આવવી જોઈએ એનો એક પર્ટિક્યુલર કોર્સ થાય છે અને જે ઇન્ટરનેશનલ લેવલ પર થાય છે અને એક સર્ટિફાઈડ હોવ તમે તો તમારામાં જે હેન્ડ સ્કિલ આવવી જોઈએ, પ્લસ એમાં અમુક પ્રિકોશન્સ રાખવાના હોય છે અને મુવમેન્ટ્સ હોય છે એ બહુ ધ્યાનમાં રાખવાની હોય છે. પ્રોપર થેરાપિસ્ટની પોઝિશન તો બરાબર છે, બટ તમારી પેશન્ટની જે પર્ટિક્યુલર જોઈન્ટની મૂવમેન્ટ છે, એની પોઝિશન છે, એ બધું જ જો એક પર્ટિક્યુલર ડિરેક્શનમાં અને વિથ કમાન્ડ ના થાય તો એનું તમને રિઝલ્ટ બી નેગેટિવ મળી શકે. અચ્છા, એટલે સપોઝ જો કોઈ વ્યક્તિ કરાવે છે થેરાપી અને સર્ટિફાઈડ પર્સન નથી સામેવાળું તો કદાચ એની આડઅસર પણ થઈ શકે તેમ છે, એટલે ચોક્કસ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. તે સાથે બીજો એક સવાલ આપે કીધું એ પ્રમાણે એ પણ થઈ રહ્યો છે કે અગર કોઈ પેશન્ટને સાંધામાં પેઇન છે તે જગ્યાએ શું આ થેરાપીનો અપ્લાય કરી શકાય? હા, ચોક્કસપણે. કોઈ બી જોઈન્ટ હોય તો એમાં તમે એનો આ મુલિગન થેરાપી એપ્લાય કરી શકો છો, કેમ કે મેઇનલી આનું જે વર્ક છે એ જોઈન્ટનું છે. જે જોઈન્ટ છે એમાં એક પર્ટિક્યુલર ડિરેક્શનમાં મૂવમેન્ટ કરીને એ જે જોઈન્ટ પ્લે હોય છે એમાં ન્યુટ્રિશન પ્રોવાઈડ કરવાનું હોય છે. તો એ ન્યુટ્રિશન એનું પ્રોવાઈડ થાય તો એનાથી એ જોઈન્ટનું જે કન્સ્ટ્રક્ટિવ છે એ ડેવલપ થાય છે અને તમને પેઇન ઓછો થાય છે એના લીધે. ચોક્કસ. અને ફિઝિયોથેરાપી આમ તો અસરકારક છે જ અને તેમાં પણ આ જો મુલુગન થેરાપી આવી છે તે કદાચ વધારે પડતી જ અસરકારક છે, જેના કારણે ઓકે. અને સમયની વાત કરવામાં આવે તો ડ્યુરેશન કેટલું લઈ લે છે આ થેરાપી? એ ડિપેન્ડ કરે છે કે કયા જોઈન્ટની મૂવમેન્ટ છે. અગર એ સ્પાઇનની છે તો એમાં અલગ અલગ મૂવમેન્ટમાં, બીકોઝ સ્પાઇનમાં એવું નથી, બહુ બધા જોઈન્ટ્સ હોય, બહુ બધા સ્મોલ એમાં અટેચમેન્ટ્સ હોય અને એ બધાની મૂવમેન્ટ આપણી ઓવરઓલ મૂવમેન્ટ માટે રિસ્પોન્સિબલ હોય. એટલે અગર જો સ્પાઇનમાં પ્રોબ્લેમ છે તો બધી જ મૂવમેન્ટ ચેક કરવામાં આવે. પેશન્ટને સપોઝ બેન્ડિંગમાં, વાંકા વળવામાં પેઇન છે કે સીધા ઊભા રહેવામાં પેઇન છે, ચાલવામાં પેઇન છે, તો એ ડિરેક્શન જે ઓફેન્ડિંગ મૂવમેન્ટ છે, મીન્સ જે પેઇનફુલ મૂવમેન્ટ છે, એને અમે લોકો મલિગન થેરેપીથી ટ્રીટ કરીએ છીએ. બીકોઝ જે પેઇનફુલ મૂવમેન્ટ છે એ મૂવમેન્ટ કરાવીને અમે લોકો એની ટ્રીટમેન્ટ કરીએ છીએ. અચ્છા, એટલે એમાં થોડું ફાયદાકારક થઈ શકે. એક્ઝેક્ટલી, રાઈટ. સાબરકાંઠાથી એક કોલર જોડાયા છે, તેમનો સવાલ પૂછી લઈશું. જી, આપનો પ્રશ્ન પૂછો. હેલો. હેલો જી, પ્રશ્ન પૂછો. મારે સર ચાલવામાં ઘૂંટણમાં તકલીફ છે, હલાતું નથી. જી, આપના ટીવી નો અવાજ પહેલા ધીમો કરી દેશો, આપનો અવાજ અમારા સુધી ક્લિયર પહોંચે અને ડોક્ટર્સ પણ આપને જવાબ આપી શકે. ટીવી નો અવાજ પહેલા ધીમો કરશો અને પ્રશ્ન ફરીવાર આપનો જણાવો. મારો ગોઠણ બે દુખે છે, હાલવામાં તકલીફ રહે છે. જી, ડોક્ટર મયુર. હાલવામાં તકલીફ રહે બંને ગોઠણે. ઉંમર કેટલી છે તમારી? 55 વર્ષ. ઓકે. અને અત્યારે કામ કેવું કંઈ કરો છો તમે? ખેતી કામ કરું હું, ખેતી. ઓકે. હા, એટલે આમાં તમારે ખેતીનું કામ છે એટલે થોડું જેવી તમારું જે સ્ટ્રેન્થ છે એ વધારે યુઝ કરવી પડે છે, પ્લસ તમારું જે બી ઘૂંટણ પર છે વજન વધારે આવે છે. તો આના હિસાબે જે ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસના જે પ્રાઇમરી ચેન્જીસ છે એના લીધે આ પેઇન થઈ રહ્યો છે. તો તમે મોસ્ટલી અત્યારે કોઈ થેરાપિસ્ટને તમે બતાવી શકો છો ને, અને અત્યારે ઘરગથ્થુ ઉપચાર માટે ગરમ પાણીનો શેક કે નોર્મલ જે સ્ટ્રેચિંગ હોય છે એ બધી એક્સરસાઇઝ તમે અત્યારે કરી શકો છો. ચોક્કસથી. સુરેન્દ્રજી, આપને એક સવાલ પૂછીશ. ફિઝિયો 35 સેન્ટર્સ કઈ કઈ જગ્યાએ અવેલેબલ હશે અને સપોઝ કોઈને તકલીફ થઈ રહી છે તો ત્યાં આવશે, તેના સિવાય બીજી કઈ કઈ એડવાન્સ થેરાપીઝ આપણા ત્યાં થઈ રહી છે એના સિવાય? फिजियो 35 अभी फिलहाल तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, साईबाग है, कांकरिया है, जी, साउथ भोपाल है, अभी बोड़कदेव खुल रहा है, प्रहलाद नगर खुल रहा है, नेक्स्ट मंथ बोड़कदेव और प्रहलाद नगर दोनों खुल जाएगा. तो अक्रॉस अहमदाबाद बाई नेक्स्ट ईयर मिडिल हमारा करीबन 8 से 10 सेंटर हो जाएंगे. नंबर 1.
नंबर 2, हमारा मुहिम जो है वो है कि एक क्वालिटी ट्रीटमेंट देना है विद वेल क्वालिफाइड एंड ट्रेन डॉक्टर्स के साथ एट वेरी वेरी एकदम प्राइस कॉन्शियस। हमारे यहाँ ट्रीटमेंट आपको 200 रुपए के आजू बाजू में ही मिलेगा, तो कहीं भी आपको ये 500, 1000 या 2000 रुपया देने की जरूरत नहीं है और उनसे बेटर ट्रीटमेंट मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। ચોક્કસથી। અને સુરેન્દ્રજી, અત્યારનો જે સમય આગળ જઈ રહ્યો છે ને, ત્યાં સૌથી વધારે ઘૂંટણનો દુખાવો, ક્યાંક ને ક્યાંક જંક ફૂડ પણ કહી શકાય, દોડાભાગીવાળો જમાનો છે। દરેક વ્યક્તિને અત્યારે પોતાના કામથી મતલબ છે, ક્યાંક દોડાભાગીમાં ભૂલી જાય છે પોતાની હેલ્થ સાચવવાનું, અને તેમાં ને તેમાં જ ક્યાંક સ્પાઇનમાં દુખાવો થાય છે, ઘૂંટણમાં દુખાવો થાય છે, કમરમાં દુખાવો થાય છે, અને તેમાં પણ હવે તો અમદાવાદમાં મુલુગન થેરાપી આવી ગઈ છે, એટલે ચોક્કસથી મૂંઝાવાની તો હવે કોઈ જરૂરત જ નથી। પણ છતાંય આપ શું સંદેશો આપવા માંગો છો? See, this is only a ignorance, कौशली। It's 100% ignorance है। पब्लिक जनरली अपन छोटे से बड़े होते हैं, जॉइंट्स के ऊपर कभी भी किसी ने दिमाग ज्यादा यूज किया ही नहीं है। जैसे गर्म पानी का सेक ले लिया, हर घर में एक प्लास्टिक की रबर बैग होती है जो सेक लेता है, ठीक है, सेक लेने से उस वक्त आराम हो जाता है, बट अगर एक बार आप फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट ले लो तो आपको परमानेंट सोल्यूशन मिल जाता है। કોઈ પણ ને કઈ થાય છે તો કે હાર્ડવેરનો સહારો લેશે, ઘરગથ્થુ ઉપાયનો સહારો લેશે, પણ ડોક્ટરને જે એજ્યુકેટેડ છે તેમને નહીં બતાવે ને પોતાના ઉપાયથી ચાલશે અને આગળ જતા કંઈ પણ થઈ શકે છે। ચોક્કસથી वो पहला फिजियोथेरेपिस्ट को मिलना चाहिए, कोई भी क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट को જી। मिलना चाहिए। બોટાદથી નજમાબેન જોડાયા છે। નજમાબેન, પ્રશ્ન પૂછો, ટીવીનો અવાજ પહેલા બંધ કરશો। હા, ધીમો બંધ કરી દો ટીવીનો જો। હાજી, નમસ્કાર મેડમ। જી, પ્રશ્ન પૂછો। હા, મારી ઉંમર 58 વર્ષ, બોટાદથી બોલું છું। હું ગવર્નમેન્ટ સર્વન્ટ છું અને મને બંને પગમાં ઘૂંટણમાં ની રિપ્લેસમેન્ટની સલાહ અપાઈ છે 2 વર્ષથી। જી, ડોક્ટર અંજુ। હું એમ જ કહીશ કે તમને દુખાવો કેટલા સમયથી હતો? 2 વર્ષ। 2 વર્ષથી મેડમ। ઓકે, તો 2 વર્ષમાં તમે ક્યારેય પણ ફિઝિયોથેરાપી પર વિશ્વાસ રાખેલો હતો? મેડમ, મારી દીકરી ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ છે અને મેં 21 દિવસથી અમદાવાદમાં ફિઝિયોથેરાપી સેન્ટરમાં સારવાર લીધી છે ઓકે, અને સારવાર લીધી ત્યાં સુધી સારું હતું, હવે પાછું એમનામ થઈ ગયું છે। સી, હું એ જ કહીશ કે ફિમેલમાં એજ થાય એના પછી નો ડાઉટ વધારે પ્રોબ્લેમ્સ થતી હોય છે, બટ અગર જો એને કન્ટિન્યુઅસ ફિઝિયોથેરાપી પ્લસ વેઇટ મેનેજમેન્ટ, તમારા શરીરનું વજન બરાબર મેન્ટેન રાખવું, તમારા ખાવા પીવામાં મીન્સ ન્યુટ્રિશન્સ તમે બરાબર લેતા હો, કેલ્શિયમ શરીરમાં બરાબર આવતું હોય, વિટામિન D3 બરાબર હોય, એ બધા જ લેવલ જો તમે સાચવો તો ખરેખર ની રિપ્લેસમેન્ટ અવોઇડ કરી શકાય એવું છે। અને હા, જો બહુ છેલ્લી કન્ડિશન છે કે હવે ની રિપ્લેસમેન્ટ કરવું બિલકુલ જરૂરી છે તો કરી શકાય છે, એના માટે પણ ના નથી। પણ જ્યારે બિલકુલ ઊભા થઈને વોશરૂમ જવા સુધીની પણ તમારામાં તાકાત ના હોય, જોઈન્ટ્સમાં એટલું બધું પેઇન હોય કે ઊભા થઈને 5 ડગલા ચાલી અને આગળ ના જઈ શકાતું હોય તો ચોક્કસપણે રિપ્લેસમેન્ટ કરાવવું જોઈએ। પણ એ રિપ્લેસમેન્ટ પછી પણ હું એ જ કહીશ કે ફિઝિયોથેરાપી 110% કરજો જ, નહીં તો એ પછી જે પોસ્ટ સર્જિકલ વીકનેસ હોય છે મસલ્સમાં એ રહી જતી હોય છે। એટલે લોકો એમ માને છે કે ઓપરેશન ફેલ થયું, પણ એ નથી સમજતા કે જ્યારે ઓપરેશન કરવામાં આવે ત્યારે મસલ્સ અને બધી લિગામેન્ટ બધું કટ કરીને અંદર જોઈન્ટ બદલવામાં આવતો હોય છે, તો એ પણ એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તો એ વિશે પણ થોડું ધ્યાન રાખજો। ચોક્કસથી। हाँ जी, नजमा बहन, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ। आपने देखा ही रहेगा, ये हमारा कहने का मतलब है कि आपके घर में फिजियोथेरेपिस्ट है जो पिछले 4-4.5 साल तो उन्होंने पढ़ाई किया है और आपको 2 साल से दुख रहा है, तो क्या फिजियोथेरेपिस्ट ने आपके घर में बताया नहीं कि आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला इंपॉर्टेंट है जिस दिन भी आपका पेन हो, आपके तो घर में ही फिजियोथेरेपिस्ट है, आप इमीडिएटली उनकी सलाह लेते, उनके बताए हुए एक्सरसाइज करते। अभी भी देर नहीं है। मेरा मानना यह है कि आप अपने मसल्स को स्ट्रेंथ करिए 110%। अगर आपका ज्यादा 4th डिग्री का प्रॉब्लम नहीं है तो आप अभी भी अपने ऑपरेशन को पोस्टपोन कर सकते हो। प्लीज वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ और 100% आपकी डॉटर उसमें आपको हेल्प करेगी, ये मैं मानता हूं, और प्रॉपर एक्सरसाइज कराएगी। अगर वो आपके लिए टाइम नहीं निकाल सकती हैं तो मेरे सेंटर अहमदाबाद में काफी सारे हैं। प्लीज मेरे सेंटर पे आइए और मुलिगन थेरेपी को पूरा अनुभव लेके फायदा उठाइए आप। ચોક્કસથી મહાનુભાવો ઉપસ્થિત છે, ડોક્ટર્સ એન્ડ ફાઉન્ડર્સ, તેમની સાથે પણ ચર્ચાના દોરને આગળ વધારીશું અને હજી આગળ ઘણી બધી માહિતી લેવાની બાકી છે, પણ તે પહેલા સમય છે એક નાનકડા વિરામનો। આપ જોતા રહો વીટીવી ન્યૂઝ।
વેલકમ બેક. સમય નહીં બગાડતા ચર્ચાના દોરને આગળ વધારીશું અને તે પહેલા જે કોલર જોડાયા છે તેમની સાથે સીધી વાત કરીશું. દિનેશભાઈ ચૌધરી જોડાયા છે. દિનેશભાઈ, ટીવીનો અવાજ ઓછો રાખજો અને પ્રશ્ન પૂછો. અઠવાડિયામાં 2-3 દિવસ તો બિલકુલ આમ 2 મિનિટ ઉભો બી ના રહી શકું. મેં ઘણી જગ્યાએ દવા કરાવી પણ કોઈ રિઝલ્ટ નહીં મળે. જી ડોક્ટર મયુર, ક્યાં દુખાવો થાય છે તમને? આ પણ થાપો ખરો ને ડાબી બાજુ, એટલે પગમાં કે હાથમાં? નાઇટી પહેરું તો કશું નહીં, અને પેન્ટ પહેરું તો બી કશું નહીં, બેલ્ટ પહેરું ને તો તરત દુખાવો ચાલુ થઈ જાય. એટલે એક જ પગમાં થાય છે કે બંને પગમાં? હે? એક જ પગમાં થાય છે કે બંને પગમાં એક દુખાવો જ થાય છે? પગમાં ડાબી બાજુ થાય છે. આખા પગમાં પીંડી સુધી દુખાવો થાય ના છે ના કે? ના ના, એક જ જગ્યાએ જે એક જ 1 પોઈન્ટ એટલે થાપા ઉપર જ, એક જ થાપા ઉપર જ જગ્યાએ. થાય છે ખાલી? હા, એટલે આપણે દાખલા તરીકે જ્યાં ઇન્જેક્શન આપો ને આપણે, હા હા, એટલે એ મોસ્ટલી જગ્યાએ. એવું હોઈ શકે છે કે તમે જ્યારે બી બેસવામાં કે ઉઠવામાં આવે છે. અને તમારી એજ કેટલી છે? 49. ઓકે. અને વર્ક શું કરો છો તમે? કોઈ વર્ક બિલકુલ જિંદગીમાં કોઈ કામ જ નથી કર્યું. ઓકે. બેસવાનું ને એવું કઈ વધારે આવે છે તમારે? હે? બેસવાનું ને એવું? ના બેસવું ઉઠવું ઓકે. કન્ટિન્યુ કેટલો ટાઈમ બેસો છો એવું તમે? કશું નહીં, ગાડી ચલાવવું કોઈ તકલીફ નહીં, પણ અમુક ટાઈમ તો એવું દુખાવો થાય તો ઉભો તો બિલકુલ ના રહી છે. એટલે આમાં એવું હોઈ શકે છે કે તમારે જે મણકા છે એમાં એક તો કમ્પ્રેશન હોઈ શકે છે અને એના હિસાબે તમને જે સિયાટિકાનું પેઇન કહે છે એ હોઈ શકે છે, અથવા તો તમને કોઈ ઇન્જરી કે એવું થયું હોય તો એના હિસાબે પણ એ દુખાવો હોઈ શકે છે, કે તમારું કોઈ મસલ સ્ટ્રેચ થઈ ગયો હોય વધારે તો એના હિસાબે પણ દુખાવો થઈ શકે છે. તો તમે અત્યારે આઈસ પેક મૂકી શકો છો અને એકવાર થેરાપિસ્ટને તમે બતાવી જુઓ, એટલે તમને એક પર્ટિક્યુલર એક ડાયગ્નોસ કરીને અને એ જે ट्रीटमेंट છે એ स्टार्ट કરી શકો છો. ચોક્કસથી. જી दिनेश भाई, आप कहाँ से? अहमदाबाद से हो? दिनेश भाई, अगर आप सुन रहे हो और अहमदाबाद से हो तो मेरे कोई भी सेंटर में आइए आप, क्योंकि हमको लग रहा है आपको साइटिका का प्रॉब्लम है. कई बार साइटिका का प्रॉब्लम भी होता है और कई बार अपने क्या करते हैं, जैसे जेंट्स है स्पेशली, बैक पॉकेट में अपना पर्स रख के बैठते हैं. उसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है ये इंजरी का. तो अगर आप टाइट पैंट पहन के पीछे पर्स रख के बैठते हो तो वो भी अवॉइड करना. नहीं तो आप मेरे सेंटर की साईबाग सेंटर या भोपाल सेंटर या कांकरिया सेंटर, कहीं कोई भी सेंटर में आप अपनी विजिट ले सकते हो. 110% हमको मालूम है अगर ये साइटिका का प्रॉब्लम है तो वी विल रेक्टिफाई इट. ચોક્કસથી આગળ પણ વાત કરીશું. ઉદ્દેશ શું છે, સાથે જ કોસ્ટ કેટલી થાય છે, તમામ પ્રકારની માહિતી રહેશું. પણ હાલ રોકાઈશું વધુ એક નાનકડા વિરામ માટે. આપ જોતા રહો વીટીવી ન્યૂઝ. વેલકમ બેક. સીધી ચર્ચા આગળ વધારીશું. સુરેન્દ્રજી, એક સવાલ છેલ્લો આપને પૂછવા માંગીશ કે આ ઉદ્દેશ્યની પાછળનું શું છે અને કેટલું કોસ્ટ એનું હોય છે, કેટલું કોસ્ટલી હોય છે? उद्देश्य खुशहाली मैं बताता हूं कि पिछले 20 साल में जो इंडस्ट्री खड़ी हुई है नी रिप्लेसमेंट की, इसका मतलब क्या है कि अपने जो इंडियंस हैं वो लास्ट अटेंशन देते हैं अपने जॉइंट्स के ऊपर. तो ये 20 साल में जो ये जो नी रिप्लेसमेंट की इंडस्ट्री खड़ी हुई है उसका मेन रीजन है वही है. तो जब मैंने ये सोचा कि नी रिप्लेसमेंट इतनी हैवी क्वांटिटी में बढ़ रही है, इतने ज्यादा लोग नी रिप्लेसमेंट करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी. तो ये मुहिम है मेरा अवेयरनेस क्रिएट करने का कि 35 साल की उम्र के बाद, इसका नाम ही फिजियो 35 है, तो आपको 35 साल की उम्र के बाद जब आप जिंदगी में सेटल हो गए रहते हैं तब आप अपनी जॉइंट्स के ऊपर काम करना चालू करो. और इसके लिए मैंने बहुत ही इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म बनाया है. अहमदाबाद में सबसे रीजनेबल है और सबसे अच्छा है, ये भी मेरी गारंटी है. मेरे पास सब हाईटेक मशीन्स है, उसके अलावा वेल ट्रेन्ड डॉक्टर्स हैं और मैनुअल थेरेपी हम काफी अच्छा करते हैं. जैसे ये मुलिगन थेरेपी है जिसको हम मैजिकल थेरेपी भी बोलते हैं, वो भी हम करते हैं. और दूसरे ड्राई नीडल्स हैं, सब कुछ करते हैं. तो प्लीज आप आइए और अपने जॉइंट को आगे मत धकेलिए. आगे धकेलने से आपको 100% रिप्लेसमेंट ही आएगा. तो टाइम रहते हुए आप आइए, हमारे कोई भी सेंटर का मुलाकात लीजिए. और इसके लिए एक फ्री ट्रायल है, पूरा 31 जनवरी तक फ्री ट्रायल है. आप आ सकते हैं और एक ट्रायल ले सकते हैं. जी सुरेंद्र जी, डॉक्टर अंजुम, और मैं कॉस्ट बोलना भूल गया, कॉस्ट है खाली 200 रुपया है.
एक सेशन का खाली 200 रुपीज है, दूसरों के जैसे हमारे पास 400, 500 या 1000 रुपया नहीं है. જી ચોક્કસ. સુરેન્દ્રજી, ડોક્ટર મયુર, ડોક્ટર અંજુમ, આપ અહીંયા આવ્યા સ્વીચના સ્ટુડિયોમાં અને દર્શક મિત્રોને આટલા ગાઈડ કર્યા તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. Wish you all happy જી. Uttarayan. થેન્ક યુ. જી, વીટીવી વિશેષમાં અત્યારે બસ આટલું જ. આપ વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો વીટીવી ન્યૂઝ. મને આપશો રજા. નમસ્કાર.